ҳамватанони азиз, хурду бузурги мардуми шарифи Тоҷикистон ва кулли ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ самимона табрик мегӯям. наврӯз ҳамчун бузургтарин оини мардуми ҳанӯз аз оғози пайдоиши он то ба имруз ки таърихи беш аз 6000 солро дар бар мегирад, чун рамзи сарисол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат, оғози мавсими кишту кор, ибтидои корҳои саҳроӣ ва фаъолияти кишоварзон ҷашн гирифта мешавад. ҳамчунин ҷашни наврӯз барои мо тоҷикон ки меросбарони мустақими тамаддуни бостонии ориёӣ мебошем, аз қадим то имрӯз як падидаи бисёр қавии ҳувиятсоз, яке аз рукунҳои муҳими худшиносиву худогоҳӣ, унсури ҷудоинопазири фарҳанги миллӣ ва ҷузъи барҷастаи ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносӣ ба шумор меравад. мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда, дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. зеро ин ҷашн ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад. тамоми афроди ҷомеаро сарҷамъ месозад ва кулли мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. маҳз бо ҳамин сабаб ин падидаи асили фарҳангӣ ҳаргиз кӯҳнашавиро намепазирад ва дар ҳама давру замонҳо ҳамқадаму ҳамқисмати мардуми мо боқӣ мемонад. ҳарчанд ки дар давраҳои гуногуни таърихи ташаккули худ ин ҷашн таҳти таъсири монеаву маҳдудиятҳои зиёд қарор гирифтааст, вале бинобар асолати табиӣ, арзишу аҳамияти ҷовидонаи мардумӣ ва фалсафаи нерӯманд доштанаш зиндаву поянда монда то замони мо расидааст. дар ҷаҳонбинии ниёгони мо наврӯз таҷассуми пирӯзии нур ба зулмот, гармӣ бар сардӣ ва хубӣ бар бадӣ мебошад. ва табиист ки чунин суннати пурарзиши табиӣ ва инсон дӯстонаву хайрхоҳона ба ҳеҷ гуна маҳдудият тобеъ намегардад. қобили зикр аст ки ҳавзаи тамаддунии наврӯз дар тӯли таърихи дуру дарози мавҷудияти он қаламрави минтақаҳои мухталифро фаро гирифта, фарҳанги халқу миллатҳои гуногун аламро рангорангу ғанӣ гардонидааст ва беҳуда нест ки мардуми дунё ҳамдигарро бо ибораи зебои тоҷикӣ наврӯз муборак таҳният мегӯянд. имрӯз
ما با افتخار و سرفرازی اظهار می‌داریم که به شرافت استقلال و آزادی وطن محبوبمان نوروز این آیین بی‌بهای اجداد خود را احیا کردیم و برای رشد میانبرده رسوم نوروزی زمینه مساعد مهیا نمودیم. واقعاً نوروز امساله در کشور ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان تجلیل می گردد. یعنی بهار امساله بهار استقلال و نوروز آن نوروز استقلال می باشد. بنابراین همه ما باید کارهای آبادانی و بنیادکاری را برای استقبال ارزنده این جشن مقدس باز هم وسعت بخشیم. اجرای نیت و نقشه های سازنده امان را تأمین نماییم و شهر و نایه‌های کشور را آباد سازیم. در این سمت خصوصاً صاحبکاران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوت پیشه باید بیش از پیش سهم گذارند. کارگاه و کارخانه های استحصالی بنیاد نمایند. اقتدار اقتصادی مملکت را تقویت بخشند و برای هموطنانمان هرچی زیادتر جای کاری تأسیس دهند. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت و با دستگیری صاحبکاران باننگ ناموسی ما تنها در 7 سال آخر در کشور بیش از 1 میلیون جای کاری تأسیس داده شده. شماره شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می روند 60% کاهش یافت. ما باید منبعد نیز عملی سازی هدف استراتژی صنعتی کنانی کشور، رشد ساحه‌های کشاورزی و مهیا کردن جایهای نوی کاری را وسعت داده. با همین راه شدت مهاجرت مهنتی را پس نماییم. در این روند ضرور است که فعالیت مرکزهای تعلیمی کلانسالان را کلاً بهتر کرده شماره هرچی بیشتری ساکنان مملکت با آموختن کسب و هنر فرا گرفته شوند. از زمانهای قدیم در بین مردم ما تعامل رایج بود که طبق آن نوروز را با سر و لباس عیدانه ملی، خانه و کاشانه تازه و آزاده و محل و دهات آباد و آراسته استقبال می گرفتند. باور دارم که این عنعنه نیک در بین مردم ما مخصوصاً سال جاری یعنی سال واقعاً تاریخی 30مین سالگرد استقلال و آزادی وطنمان گسترش باز هم بیشتر پیدا می کند. همچنین با اعتماد کامل اظهار می نمایم که کشاورزان شهرتمند مملکت هر روز بهار را ثمرناک استفاده کرده برای حاصل فراوان زراعت‌های کشاورزی و حفظ امنیت آزقواری زمینه استوار می‌گذارند. خاطر نشان می‌سازم که بهار فصل زودگذر میباشد. طبق پیشگویی سازمان‌های با نفوذ بین المللی و کارشناسان سطح جهانی سال 2021 برای مردم سیاره یکی از سالهای وزنین‌ترین و حتی هلاکتبار خواهد بود. در چنین شرایط ما باید باز هم بیشتر زحمت کشیده حجم استحصال محصولات را افزایش دهیم
و نگذاریم که مردم ما از لحاظ تأمینات با مواد غذایی تنقیصی کشند و محتاج دیگران شوند. من به کشاورزان و همه آنهایی که در اختیار خود یک وجب زمین دارند مراجعت کرده دعوت می نمایم که با استفاده از باد و هوای مساعد بهاری کشت زراعت‌ها را سری وقت انجام دهند. از یک زمین 2-3 حاصل ریانند و حجم استحصال محصولات غذایی را زیاد نمایند. در این سمت ضرور است که برای با مواد غذایی باز هم بهتر تامین نمودن هر یک عائله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی نیز ثمرناک استفاده کرده شوند. خصوصا امسال که تأثیر پاندمی کرونا ویروس، بحران شدید اقتصادی و مالیوی و نتیجه منفی آن بالاروی نرخ‌ها و کمچین گردیدن مواد غذایی به تمام کشورهای عالم از جمله به تاجیکستان ما نیز ادامه دارد، هر یک ساکن کشور باید به این مسئله اعتبار اولین درجه دهد. در این جهت به تمام کشاورزان مملکت، صاحبکاران با ننگ و ناموس و کل ساکنان کشور بیشت آسایمان برای کار و موفقیت می‌خواهم. هموطنان عزیز، سالهای آخر در بین مردم ما به حکم عنعنه در آمده است که در عرفه و ایام عید و جشن‌ها شخصان دارای امکانیت مساعد، یتیمان و معیوان، عائله‌های کم‌بضاعت و دیگر شخصان احتیاجمند را دستگیری می‌نمایند و در حق آنها غمخواری ظاهر می‌کنند. همچنین به صاحبکاران و تاجران و دیگر شخصانی که امکانیت و شرایط دارند خاطر نشان می‌نمایم که در شب و روزهای نوروزی مسئله رسانیدن کمک و دستگیری را به چنین شخصان فراموش نسازند. با استفاده از فرصت، برابران تمام وزارت و اداره ها، ساختار و مقامات دولتی، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، خدمتچیان دولتی، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و کل مردم سربلند کشور یک نقطه را تکراراً خاطر رسان می سازم. ما و شما هرگز فراموش نکنیم که صاحب دولت صاحب اختیار و وطن صاحب استقلال هستیم. یعنی وطن از ماست و برد و باختش نیز از ماست. پس بیایید همه متحد و سرجمعانه زحمت کشیم، مشکلات اجتماعی خلقمان را برطرف نماییم، سطح و صفت زندگی مردممان را بلند برداریم، وطن محبوبمان را آباد کنیم و آبروی تاجیکستان عزیزمان را در عرصه بین المللی باز هم تحکیم بخشیم. بار دیگر تمام مردم شریف کشور را به افتخار جشن بین المللی نوروز صمیمانه تبریک گفته به هر یک فرد وطن و هموطنان برون مرزی تندرستی، کامیابی، بخت و سعادت، فیض و برکت و به تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاویدانه و پیشرفت و دستاوردهای روزافزون آرزو می‌نمایم. جشن نوروز بین المللی مبارک هموطنان عزیز.